அன்பார்ந்த மாணவர்களே, இந்த வீடியோவில் +2 கெமிஸ்ட்ரி யூனிட் 5 கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி என்ற பாடத்தில் இன்ட்ரோடக்ஷன், டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் டபுள் சால்ட், வெர்னைஸ் தியரி ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் போன்ற பகுதிகளை பார்க்க உள்ளோம். அன்பார்ந்த மாணவர்களே, யூனிட் 5 என்பது கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி என்ற பாடம் மிக எளிமையான பாடம். புரிந்து படித்தால் எப்போதும் மறக்காது. உங்கள் ஃபைனல் எக்ஸாமிற்கு நன்றாக எழுத முடியும். நீட் எக்ஸாமிற்கும் அதிக வினாக்கள் கேட்பதற்கு வாய்ப்புள்ள ஒரு பகுதி. எனவே நன்கு புரிந்து படிக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். முதலில் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட். ஆல்ரெடி we studied transition metals. Transition metals have the tendency to form coordination compounds or complexes. Okay, the complexes and coordinate, which means hold and to arrange respectively. This is Latin word. Okay, Latin word. Then the complexes of transition metals have interesting properties. They differ from simple ionic and covalent compounds. Okay, the coordination compounds differ from simple ionic and covalent compounds. Okay, then one example for coordination compound is chromium 3 chloride hexahydrate. Chromium 3 chloride hexahydrate. Okay, this compound have different isomers. It is possible to explain only by using the coordination chemistry. Okay, you see these exist as purple, pale green, dark green compounds. How these compounds are formed? After knowing the knowledge of coordination chemistry only, it is possible to understand the isomerism in this compound. Okay, certain nonmetals also can form coordination compound. Okay, then coordination compounds play vital role in biological function and have wide range of catalytic application in chemical industries. For example, hemoglobin in blood cells, it is there, is right. And this hemoglobin is a coordination compound of iron and porphyrin. Okay, then cobalamin, it is a vitamin. It is coordination compound of cobalt. Chlorophyll, it is found in green pigment of plant. It is a photosensitizer. Light sensitizer. What is the meaning of photosensitizer? In photochemical reaction, what is called photochemical reaction? Certain reactions takes place in the presence of light. That reactions are called photochemical reaction. Then some of the photochemical reaction can absorb the light from a particular frequency, or light waves have particular energy. That particular, that means very short range. Okay, that is small deviation. That means they have, if you take white light, it have vast difference in the energy or frequency. Okay, red light is having one frequency, blue light is having another value. Okay, the photochemical reaction, certain photochemical reactions can absorb light of particular wavelength, or we can say particular energy. Okay, for example, you see the green pigments, chlorophyll. In the presence of chlorophyll, plant can synthesize carbohydrate. Is right. That is photochemical reaction. Okay, what are the ingredients needed there? Carbon dioxide and water. If we mix carbon dioxide and water and it is exposed in sunlight, it cannot form glucose. Okay, and then what is the function of chlorophyll? That means already I told that in certain photochemical reaction, particular wavelength energy is required.
Okay, if the energy with the higher wavelength or lower wavelengths are there, it is not used for that reaction. Okay, so here the function of this chlorophyll is it absorb light of all wavelength, all energy. Okay, and it is just like a tank. It will store all the energy. Then it gives particular frequency energy or particular wavelength or particular energy, particular photons. It gives to the photochemical reaction of which one? Carbohydrate synthesis. Okay, certain substances absorb all energies and give particular energy to the photochemical reaction. Such substances are called photosensitizer. பாத்துருங்க, இதுல குளோரோஃபில் என்ன செய்யணும்? போட்டோ சென்சிடைசர்னு சொல்லலாம். அப்படின்னா சன்லைட்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா எனர்ஜியும் அது எடுக்கும். எடுத்துட்டு அந்த போட்டோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இல்ல போட்டோசிந்தசிஸ்க்கு தேவையான ஒரு பர்டிகுலர் எனர்ஜியில உள்ள லைட் தான் அதுக்கு தேவை. இந்த பர்டிகுலர் எனர்ஜி வரக்கூடிய போட்டான்ஸை என்ன செய்யுது? அந்த ரியாக்ஷனுக்கு கொடுக்கும். அப்படிப்பட்ட சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்லுவான்? போட்டோ சென்சிடைசர். ஓகே, அப்ப இந்த போட்டோசிந்தசிஸ் ரியாக்ஷன் வந்துட்டு போட்டோ சென்சிடைசர் இருந்தா மட்டும்தான் நடக்கும், இல்லைன்னா இந்த ரியாக்ஷன் நடக்காது. ஓகே, தென் various coordination compounds such as Wilkinson's compound, Sisler-Netta compounds, these are catalysts, are used as catalyst in industrial processes. Okay, these are coordination compounds. Okay, then அப்ப இதுதான் இதுக்குள்ள more important functions. Okay, now we can study about coordination compounds and double salts. coordination compounds na enna, double salts na enna, adula pathula details nam inga paakakom. When two or more stable compounds in solution are mixed together and allowed to evaporate, in certain cases there is a possibility for the formation of double salt or coordination compounds. ரெண்டுமே ஒரே மெத்தட்ல ஃபார்ம் ஆகுது. டபுள் சால்ட், கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் ரெண்டுமே ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஒரே மெத்தட் தான். என்னச்சியா? two salt solutions are mixed in suitable proportion and evaporate to dryness. Okay, then we will get double salt or coordination compound. So what is the difference between these two? For example, when an equimolar solution of ferrous sulfate and ammonium sulfate are mixed, two solutions are mixed. What are they? Ferrous sulfate and ammonium sulfate are mixed and allowed to crystallize. A double salt, namely Mohs salt, is formed. Mohs salt, that is ferrous ammonium sulfate. So the ferrous ammonium sulfate, it is a double salt. It is a double salt. Why it is called double salt? Not only ferrous ammonium sulfate, not only Mohs salt, alum, potash alum, chrome alum, all kinds of alums are double salts. All alums are double salts. Okay, alums are double salt, Mohs salt is double salt. Okay, keep in mind. Okay, then why we can say it is a double salt? You see, or what is the difference between double salt and coordination compounds? You see, a ferrous sulfate and ammonium sulfate solutions are mixed in equimolar quantity. Okay, same concentration solution. Okay, we mixed and evaporate to dryness. We will get this compound. We will get this compound, ferrous sulfate, ammonium sulfate. This is called ferrous ammonium sulfate. This is water crystallization. Okay, you understand? Here, what are the reactant? What are the substance we added? What are the substance we mixed? One is ferrous sulfate. What are the ions present in it? Ferrous ion and sulfate ion. Fe2 plus, SO4 2 minus. Okay, and here you see what are the ions? This is ammonium sulfate. Here the ions are NH4 plus and SO4 minus. Sorry, SO4 2 minus. Okay, so in the reactant side, there are three ions are there. What are they? Fe2 plus ferrous ion, sulfate ion SO4 2 minus, and ammonium ion NH4 plus ion. Like that, there are totally three ions are there. Then you see, if the product formed, this is Mohs salt. When we dissolve in water, this also form the same ions. What are they? Ferrous ion,
sulfate ion, and ammonium ion. Do you understand? So in the solution, if you take ferrous sulfate solution, the ferrous ion and sulfate ions are there. Ammonium sulfate solution, if you take, there are ammonium ions are there, sulfate ions are there. If we mix these two, we will get ferrous ammonium sulfate. The ferrous ammonium sulfate, when we dissolve in water, the constituent ions are formed. Ferrous ion, sulfate ion, and ammonium ions are formed. Okay. At the same time, we mix it to another kind of salt. You see, ferric chloride. This is one salt. Ferric chloride and potassium thiocyanate. This is called potassium thiocyanate. When we mix these two, we will get blood red color of ferric thiocyanate. Potassium ferric thiocyanate. Okay, potassium ferric thiocyanate we will get. This is blood red color. Plus this is another product. We isolate this one. Potassium ferric thiocyanate. Okay, and we put in water, we dissolve in water. So what are the ions we have to get? Here reactant side, what are the ions are present? Ferric ion, chloride ion, potassium ion, thiocyanate ion. There are 4 kinds of ions are there. 4 ions are there. Okay, here the product is here. We supposed to get this. This one we take separately, right? So we supposed to get potassium ion, ferrous ion. So sorry, not ferrous, ferric ion, and thiocyanate ion. We supposed to get these 3 ions. Okay, but actually we are not getting that ion. Okay, எல்லாம் கிடைக்கும். அப்போ the square bracketக்கு வெளியே வரது தனியா ஒரு அயானா இருக்கும். அப்போ potassium ion K+ we will get. அந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட் உள்ளதெல்லாம் சேர்த்து தனியா ஒரு அயான். அப்ப என்ன இருக்கும்? FeCN(S) 6 times ஸ்கொயர் பிராக்கெட். அதுக்கு மேல என்ன சார்ஜ் வரும்? -3. இங்க +3 இருக்கு பத்தில 3 பொட்டாசியம். பொட்டாசியம் சார்ஜ் இஸ் +1. 3 potassium +3 charge. So the counter ion should have opposite of this charge. Okay, இங்க +3 இருக்குன்னா இங்க என்ன வரும்? -3 வரணும். Okay, அப்ப இங்க 2 அயான் தான் நமக்கு கிடைக்கும். What are the ions we will get? One is potassium ion, another is ferric thiocyanate ion. Okay, but we won't get the test for which one? Thiocyanate ion test we won't get. Similarly, we won't get ferric ion test. Do you understand? அப்போ இங்க என்ன சொன்னா ரியாக்டன்ட் என்ன எடுத்தாமோ எல்லா அயான்ஸும் இந்த ப்ராடக்ட்லயும் இருக்கும். ஆனா இங்க நம்ம எடுத்திருக்கக்கூடிய அயான்ஸ் 4. இந்த 4ல ஒரு அயான் இந்த ப்ராடக்ட்ல வரல. அதனால அதை நம்ம விட்டுருவோம். குளோரைடை பத்தி பேச வேண்டிய தேவையில்லை. மீதி உள்ள அயான் 3 அயான் இருக்கு. என்ன அயான் இருக்கு? ஃபெரிக் அயான், பொட்டாசியம் அயான், thiocyanate அயான். புரியுதா? ஆனா என்ன செய்ய, இந்த தண்ணீரை போட்டு டிசால்வ் பண்ணா இந்த 3 அயான் நமக்கு கிடைக்காது. ஒரே ஒரு அயான் தான் கிடைக்கும். இங்க உள்ளதுல ஒரே ஒரு அயான் தான் கிடைக்கும். எது கிடைக்கும்? இந்த பொட்டாசியம் அயான் மட்டும் தான் கிடைக்கும். ஃபெரிக் அயானும் கிடைக்கல, thiocyanate அயானும் கிடைக்காது. ஏன்னா இவ்வளவும் சேர்ந்துதான் இருக்கும். இஃப் யூ டூ த டெஸ்ட் ஃபார் ஃபெரிக் அயான், ரியாக்டன்ட்ல டெஸ்ட் கிடைக்கும் ஃபெரிக் அயானுக்குள்ள டெஸ்ட். ஆனா இந்த ப்ராடக்ட் எடுத்தாச்சுன்னா ஃபெரிக் அயானுக்குள்ள டெஸ்ட் கிடைக்காது. ஓகே, thiocyanate அதுக்குள்ள டெஸ்டும் இந்த ரியாக்டன்ட் எடுத்தா கிடைக்கும், இந்த ப்ராடக்ட்ல கிடைக்காது. சொன்ன புரியுது? ஆனா இங்க அப்படி இல்ல. ரியாக்டன்ட்க்கு என்னென்ன டெஸ்ட் கிடைக்குமோ எல்லா டெஸ்டும் ப்ராடக்ட்டும் கிடைக்கும். ஓகே, சோ இந்த கேஸ் திஸ் இஸ் கால்ட் டபுள் சால்ட், திஸ் இஸ் கால்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் சால்ட் ஆர் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட். கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் another name is complex salt. Okay, in the complex salt individual components loses their identity. Okay, here the individual components does not loses their identity. பாருங்க, let us recall, sorry, let us recall blood red color formation in the inorganic qualitative analysis of ferric ion. The reaction between ferric chloride and potassium thiocyanate solution gives a blood red colored coordination compound, potassium ferrithiocyanates, this compound. Okay, if we perform a qualitative analysis to identify the constituent ions present in both the compound, more salt, first we can take more salt. More salt, what are the ions there? Ferrous sulfate, okay, ferrous ion, sulfate ion, and ammonium ion. Fe2+ ion,
NH4 plus ion and SO4 2 minus ions. Okay, whereas potassium ferric thiocyanate will not answer for Fe3 plus ion and SCN minus ions. Okay, from this we can infer that is a difference between double salt and coordination compound. The double salt, this is one of the book by question. What is a difference between double salt and coordination compound? The double salt lose their identity and dissociate into their constituent simple ions in solution. So double salt lose their identity. டபுள் சால்ட் நமக்கு சாலிடா இருக்கப்போ அது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு கிறிஸ்டலைன் ஷேப்ல ஒரு இதா இருக்கு இல்லையா? அதே டைம்ல இதை நம்ம எடுத்து தண்ணியில டிசால்வ் பண்ணியாச்சுன்னா அதுக்கு ஐடென்டிட்டி மோ சால்ட் உள்ள ஐடென்டிட்டி பொய்யாச்சு. அது என்ன ஆகும்? ஃபெரஸ் சல்பேட்டும் அமோனியம் சல்பேட் மட்டும் மாறுது. மோ சால்ட் சாலிடா இருக்கப்போ தான் அது மோ சால்ட். தண்ணியில போட்டு டிசால்வ் பண்ணா அது என்ன? ஃபெரஸ் சல்பேட்டும் அமோனியம் சல்பேட்டும் தான். அதுல இருக்க அயான் இதெல்லாம் ஃபெரஸ் அயான், சல்பேட் அயான், அமோனியம் அயான் இவ்வளவுதான் இருக்கு அந்த சொல்யூஷன்ல. அப்ப அந்த மோசால்ட் உள்ள ஐடென்டிட்டி அது லாஸ் பண்ணியாச்சு. பாத்துங்க. whereas the complex ion in coordination compound does not lose their identity and never dissociate to give simple ion. Potassium ferric thiocyanate. Here ferric thiocyanate cannot dissociate. It cannot lose their identity. Okay. Then Verneuil's theory of coordination compounds. Verneuil's theory of coordination compounds. Swiss chemist Alfred Werner was the first one to propose a theory of coordination compounds to explain the observed behavior of them. Okay. அப்ப அந்த ஆல்ஃபர்ட் வெர்னர் அவருக்கு பீரியட்ல என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸுக்கு கண்டுபிடிச்சாவளோ அதுகளை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு, அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு அவர் கொஞ்சம் தியரி சொல்றாரு, கொஞ்சம் பாஸ்டுலேட்ஸ் சொல்றாரு. பாஸ்டுலேட்ஸ் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ்ல அதை என்ன சொல்லலாம்? வெர்னேஸ் தியரின்னு சொல்றோம். ஓகே, வெர்னேஸ் தியரி. அது வரைக்கும் நிறைய கொஞ்சம் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சாவ, இருந்தாலும் எந்த தியரியும் பெர்ஃபெக்டா வரல. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஓரளவுக்கு சூட்டபிள் தியரி சொன்னது யாரு? வெர்னர். Okay, then he discovered a large number of coordination compounds also. So he is called father of coordination chemistry. Okay, who is called father of coordination chemistry? Alfred Werner is called father of coordination chemistry. Father of coordination chemistry. Let us consider the different colored complexes of cobalt-3 chloride with ammonia, which exhibit different properties as shown below. பாருங்க, cobalt-3 chloride COCl3 இந்த 6NH3 புரியுதா? அப்ப NH3 இதுவும் சேர்ந்து இந்த மாதிரி வேற வேற காம்பவுண்ட்ஸ் கிடைக்கும் பாத்துக்கிடுங்க. அப்ப அது எல்லோ கலர்ல இருக்கு, பர்பிள் கலர்ல இருக்கு, கிரீன் கலரா இருக்கு, வயலட் கலரா இருக்கு. அப்ப அது ஏன்? அதெல்லாம் இந்த கோஆர்டினேஷன் இந்த என்ன சொல்லுவாங்க, வெர்னைஸ் தியரி, அதுக்கு பிறகு வரக்கூடிய தியரிஸ் அதையெல்லாம் படிச்சாதான் நமக்கு இந்த காம்பவுண்ட்ஸ் ஏன் வேற வேற கலரா இருக்குன்னு உள்ளது தெரியும். ஓகே, பாத்துருங்க. இதுல என்னன்னா, இது கோஆர்டினேஷன் இந்த தியரி நம்ம பார்த்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் புரிஞ்சிடும். அதுக்கு பிறகு பார்ப்போம். ஓகே, பாருங்க. இன் திஸ் கேஸ் the valences of the element present in both the reacting molecules, what are the cobalt-3 chloride and ammonia, are completely satisfied. Valency of cobalt-3, cobalt valency is 3, COCl3 valency is satisfied. In the case ammonia NH3, nitrogen valency is 3, that is also satisfied. Okay, even though when we mix these two, it forms new compounds. Okay, yet these substances react to form the above mentioned complexes. Okay, to explain this behavior, Werner postulated his theory as follows. This is one of the very important question. Okay, state Werner's theory of coordination compounds. Question number 14. One of the very important question. You see, first point, the most of the elements exhibit two types of valence, namely primary valence and secondary valence.
Okay, most of the elements, especially metal ions, have two types of valence. Okay, what are they? Primary valence and secondary valence. And each element tend to satisfy both the valence. அப்ப எல்லா எலிமெண்ட்ஸ் என்ன செய்யும்? இந்த ரெண்டு டைப் வேலன்ஸும், பிரைமரி வேலன்ஸ் மட்டும் இல்ல, பிரைமரி வேலன்ஸ் செகண்டரி வேலன்ஸ் ரெண்டும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். ஓகே, இதுல பார்த்தாச்சுன்னா கோபால்ட் 3 குளோரைட், கோபால்ட் வேலன்சி இஸ் 3, தேர் இஸ் பிரைமரி வேலன்சி. Okay, ammonia valency, ammonia nitrogen valency 3, that is primary valency. So primary valency is satisfied. For cobalt, primary valency is satisfied. Okay, see, COCl3. அப்ப அந்த காம்பவுண்ட்ல பார்த்தாச்சுன்னா கோபால்ட்டுக்குள்ள பிரைமரி வேலன்சி satisfy ஆச்சு. What about secondary valency? Secondary valency is not satisfied. That's why it combines with ammonia. Okay, பாருங்க, in modern terminology, the primary valence is referred to as the oxidation state of the metal atom. A primary valence in சொல்லக்கூடியது oxidation state of metal atom, and secondary valence as the coordination number. Secondary valence is the coordination number. Okay, coordination number என்னன்னு நம்ம பரவ படிப்போம். Okay, for example, according to Werner, the primary and secondary valences of cobalt are 3 and 6 respectively. Cobalt primary valency is 3, secondary valency is 6. Okay, then second point, the primary valence of metal ion is positive in most of the cases and 0 in certain cases. They are always satisfied by negative ions. Okay, பாத்துக்கிடுங்க, primary valence of metal ion is positive. metal ion குள்ள primary valence எப்பவும் பாசிட்டிவா தான் இருக்கும் இல்ல? அது ஏன்னா ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இஸ் பாசிட்டிவ் ஃபார் மெட்டல். இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் அண்ட் 0 இன் சம் கேசஸ், சில கேஸ்ல 0, நிக்கல் டெட்ரா கார்போனைல் இந்த மாதிரி எல்லாம் வரும். சில கேஸ், ரேர் கேஸ் இல்ல, ரேர் கேஸ்ல எப்படி இருக்கும்? கார்போனைல்ஸ்ல மெட்டல் கார்போனைல்ஸ் அதெல்லாம் 0 வரும். ஓகே, தே ஆர் ஆல்வேஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் பை நெகட்டிவ் அயான்ஸ். ஓகே, அப்ப பிரைமரி வேலன்ஸ் இஸ் satisfied by negative ions only. For example, in the complex COCl3 6NH3, the primary valence of cobalt is +3 and is satisfied by 3 chloride ions. Okay, இந்த காம்பவுண்ட்ல பாத்துடுங்க, கோபால்ட்டுக்குள்ள பிரைமரி வேலன்சி 3 இல்ல, அந்த 3 என்ன சொல்லுவாங்க, என்ன +3, பிரைமரி வேலன்சி இஸ் +3 இல்ல, அது satisfied by எது கொண்டு? 3 Cl- ions. Okay, the secondary valence is satisfied by negative ions. Secondary valence is satisfied by negative ions. Neutral molecules, positive ions, or the combination of these. பாத்துங்க, secondary valence satisfy பண்ணக்கு இதெல்லாம் வரலாம், நெகட்டிவ் அயான்ஸும் வரலாம். அப்ப நெகட்டிவ் அயான்ஸ் ரெண்டுக்குமே வரலாம், பிரைமரி வேலன்சிக்கும் வரலாம், செகண்டரி வேலன்சிக்கும் வரலாம். ஓகே, நெகட்டிவ் அயான். ஆனா அடுத்து கூடுதலாட்டுங்க செகண்டரி வேலன்ஸ்க்கு எதெல்லாம் வரலாம்? நியூட்ரல் மாலிகூல்ஸ் வரலாம், பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் வரலாம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன் COCl3 6NH3, the secondary valence of cobalt is 6 and is satisfied by 6 in neutral ammonia. Neutral ammonia molecule. Okay, whereas in COCl3 5NH3 பாத்துடுங்க, இதுல கோபால்ட் ஆல்ரெடி சொன்னா பிரைமரி வேலன்சி இஸ் +3, செகண்டரி வேலன்சி 6 வரணும் இல்லையா? பிரைமரி வேலன்சி satisfied by நெகட்டிவ் அயான். அப்ப இது மட்டும் தான் பிரைமரி வேலன்ஸ் வருது இல்ல, அப்ப 3. அப்ப செகண்டரி வேலன்சி வருது எப்படி? 6 வரணும். ஆனா இங்க 5 தான் இருக்கு, NH3. சோ செகண்டரி வேலன்ஸுக்கு எது வரலாம்? நெகட்டிவ் அயானும் வரலாம், ஆல்ரெடி படிச்சான். சோ ஒன் ஆஃப் த குளோரைட் அயான் satisfy both primary valency and secondary valency. சொன்ன புரியுது? அப்ப இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்ல, இந்த காம்பவுண்ட்ல என்ன செய்தப்போ, அப்போ ஒரு குளோரைட் அயான் ரெண்டு டைப் வேலன்சியும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. பிரைமரி வேலன்சிக்கும் வரும், செகண்டரி வேலன்ஸுக்கும் வரும். அது சரி, ஓகே. அப்போ பிரைமரி வேலன்ஸ்க்கு வரது 3 குளோரைட் அயான், செகண்டரி வேலன்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் பை 5 ammonia molecule and 1 chloride ion. Okay, according to Werner, there are 2 spheres. அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு? ஒரு சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் ஆர் அயானை சுத்தி 2 ஸ்பியர் இருக்கு இல்ல, ஒன்னு இன்னர் ஸ்பியர், அடுத்து அவுட்டர் ஸ்பியர். ஓகே, பாருங்க, 2 ஸ்பியர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன்.
நடுவுல வர்றது இன்னர் ஸ்பியர், மோர் அட்ராக்ஷன். ஓகே, அடுத்து வரக்கூடிய என்ன பாருங்க, around the metal atom or ion in a complex, then inner sphere is known as coordination sphere. The inner sphere is called coordination sphere, and the groups present in this sphere are firmly attached to the metal. அப்ப அந்த இன்னர் ஸ்பியர்ல வரக்கூடிய ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிகூல்ஸ் இல்லையா, அது என்ன இருக்கோ அது என்ன செய்யும், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா அட்ராக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும் மெட்டல் கூட, ரொம்ப ஸ்ட்ராங் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். ஓகே, the outer sphere is called ionization sphere. அப்ப செகண்டரி வேலன்சி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடியதெல்லாம் இந்த இன்னர் ஸ்பியர்ல வரும். செகண்டரி வேலன்சி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடியது, பிரைமரி வேலன்சி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடியது அவுட்டர் ஸ்பியர். இது இன்னர் ஸ்பியர். இது ஒரு ஸ்பியர் பாத்துருக்கு, இன்னர் ஸ்பியர். ஓகே, இது போலவும் இன்னர் ஸ்பியர்னு சொல்லலாம். அதுக்கு வெளியே வர்றது அவுட்டர் ஸ்பியர். ஓகே, the groups present in this sphere are loosely bound to the central metal ion and hence can be separated into ions upon dissolving complex in suitable solvent. அப்போ இது என்ன செய்யும், loosely bound to the central metal ion. அப்ப இதுக்கு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இப்ப கம்மி. ஓகே, அப்போ அவுட்டர் ஸ்பியர்ல இருக்கக்கூடியதுக்கு இந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் அயானுக்கு கூட உள்ள அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் கம்மியா இருக்கிறதுனால வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்ணப்போ என்ன செய்யும், இதுல ரெண்டு செப்பரேட் ஆகி வெளியே போயிடும், தனியா அயானாட் வெளியே போயிடும். புரியுதா? அதன் the primary valences are non-directional. இதுல 3 சிஎல் இருக்குல்ல, இந்த 3 சிஎல்லும் இந்த காம்ப்ளெக்ஸுக்கு ஷேப்பை கொடுக்காது, ஜியாமெட்ரிக்கு வராது. இதை விட்டுட்டு தான் பார்க்கணும் ஜியாமெட்ரி. ஓகே, while the secondary valence are directional. இந்த 6 அமோனியா மாலிக்யூலும் தான் அதுக்கு டைரக்ஷனல், பர்டிகுலர் டைரக்ஷன்ல இருக்கும். அப்ப அந்த மாலிக்யூலுக்குள்ள ஜியாமெட்ரி ஷேப்பை கொடுக்கக்கூடியது. இங்க கோஆர்டினேஷன் இந்த இது எத்தனை செகண்டரி வேலன்ஸ் எத்தனை இருக்கு, 6 இருக்கு. 6 இருக்கிறதுனால இதுக்கு ஜியாமெட்ரி ஆக்டாஹெட்ரல், ஆக்டாஹெட்ரன் ஜியாமெட்ரி. 4 இருந்தாச்சுன்னா என்ன வரும், டெட்ராஹெட்ரனும் வரலாம், ஸ்கொயர் பிளேனாரும் வரலாம். ஓகே, அது என்ன வரணும்னு இந்த தியரியில எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. ஓகே, the geometry of the complex is determined by spatial arrangement of the groups which satisfy secondary valence. Okay, for example, if the metal ion has a secondary valence of 6, it has an octahedral geometry. If the secondary valence is 4, it has either tetrahedral or square planar geometry. புரியுதா? அப்போ இந்த இதுல டெட்ராஹெட்ரல் ஜியாமெட்ரி வருமா, ஸ்கொயர் பிளேனார் ஜியாமெட்ரி வருமா, அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கு இந்த தியரியால முடியாது. அப்ப இதுக்கு அடுத்த தியரிக்கு தான் போகணும், வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி. அந்த வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி தான் அது என்ன டைப் வரணும்னு சொல்லுது. ஓகே, the following table illustrates Verneuil's postulates. பாருங்க, அந்த கோபால்ட் 3 குளோரைடும் அமோனியாவும் சேர்ந்து வேற வேற காம்பவுண்ட் கிடைக்குது இல்லையா. அப்போ இந்த காம்பவுண்டுகள்ல என்ன வித்தியாசம் வருது அதை இந்த ஏரியால கொஞ்சம் பார்ப்போம். இங்க செகண்டரி வேலன்சி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடியது இதுல உள்ள 6 அமோனியா இந்த காம்பவுண்ட்ல, இதுல 5 தான் இருக்கு. செகண்டரி வேலன்சி 6 வரணும். அப்போ ஒரு குளோரைடு கூட எங்க இருக்கும், செகண்டரி வேலன்சியா இருக்கும். ஓகே, இதுல பார்த்தாச்சுன்னா 4NH3 தான் இருக்கு. அப்போ 4NH3 செகண்டரி வேலன்சி, ஆனா 6 வேணும். பாக்கி 2 குளோரைடு அயான் கூட இதுவும் அதே மாதிரி தான் இருக்கு. பாத்துக்கிட்டு அப்போ பிரைமரி வேலன்சி அப்ப எத்தனை இருக்கு, என்ன இருக்கும், பிரைமரி வேலன்சியில் உள்ளது மட்டும் அயனைஸ் ஆக முடியும். அதுதான் என்ன செய்யும், வேற இந்த காம்பவுண்ட பொறுத்த மட்டும் இங்க செகண்டரி வேலன்சிக்கு 6 அமோனியா வருது, 6 அமோனியா வருது செகண்டரி வேலன்சிக்கு. அப்ப இந்த 3 குளோரைடு அயான்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த 3 குளோரைடு அயான்ஸ் அயனைஸ் ஆகக்கூடியது. சரிதானே? இதுல பார்த்தாச்சுன்னா ஒரு குளோரைடு இங்க இருக்கு, அப்ப மீதி 2 குளோரைடு அயான் தான் இருக்கு. இதுல பார்த்தா இங்க 2 குளோரைடு இருக்கு, அப்ப ஒரு குளோரைடு அயான் தான் இங்க வரணும். இதுலயும் ஒரு குளோரைடு அயான். அப்ப சில்வர் நைட்ரேட் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா சில்வர் நைட்ரேட் இதுல ஊத்தலாம். ஊத்துனா இந்த காம்பவுண்டா இருந்த இந்த ஃபர்ஸ்ட் காம்பவுண்டா இருந்தா நிச்சயம் இது இப்ப 1 மோல் நம்ம எடுத்தோம்னா இதுல என்ன இருக்கு, 3 மோல்ஸ் ஆஃப் குளோரைடு அயான் இருக்கு. அப்ப 3 மோல்ஸ் ஆஃப் சில்வர் குளோரைடு பிரசிபிடேட். இந்த காம்பவுண்ட்னா இந்த காம்பவுண்ட் என்ன செய்யும், 2 மோல்ஸ் ஆஃப் சில்வர் குளோரைடு பிரசிபிடேட் இருக்கும். இந்த ரெண்டுக்கு என்ன செய்யும், 1 மோல் ஆஃப் சில்வர் குளோரைடு பிரசிபிடேட் ஆகும். Okay, then limitations of Verneuil's theory. Verneuil's theory was able to explain number of properties of coordination compounds. இல்ல அப்ப நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிச்சு. அதுல குறிப்பா சொன்னா ஜியாமெட்ரியை ஓரளவுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிச்சு. ஜியாமெட்ரி ஆஃப் த மாலிகூல்ஸ் எப்படி வருதுன்னு அதுவும் எல்லா காம்பவுண்டுக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல. அந்த காலத்துல கண்டுபிடிச்ச மேக்ஸிமம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடிஞ்சது. இட் டஸ் நாட் எக்ஸ்பிளைன் their color and
மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். அப்ப அதுக்கு கலர் காம்ப்ளெக்ஸுக்குள்ள கலர் எப்படி வருது, மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படி வருது இல்லையா? நிறைய காம்பவுண்ட் என்ன பேராமேக்னெட்டிக்கா இருக்கு, டயாமேக்னெட்டிக்கா இருக்கு, ஒய். அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண கூட இந்த இதுல முடியல. அதே மாதிரி இங்க ஒரு கேஸ் நம்ம சொன்னா இல்ல கோஆர்டினேட் நம்பர் 4 வந்தாச்சுன்னா என்ன ஜியோமெட்ரி வரும், எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாதுங்க. புரியுது? ஜியோமெட்ரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுன்னு சொன்னா, ஆனா கோஆர்டினேட் நம்பர் 6 வந்தாச்சுன்னா நம்ம சொல்லலாம் அது என்ன ஜியோமெட்ரி, ஆக்டாஹெட்ரன். இல்ல அடுத்து என்ன கோஆர்டினேட் நம்பர் 4 வந்தா என்ன ஜியோமெட்ரி சொல்ல முடியாது. இது இல்லைன்னா அதெல்லாம் சொல்லுவோம். என்னெல்லாம் டெட்ராஹெட்ரனாட்டும் இருக்கலாம், ஸ்கொயர் பிளேனாட்டும் இருக்கலாம். அது எப்படி இருக்கும்ல நம்ம சொல்ல முடியாது. அப்போ ஸ்கொயர் பிளேனர் அது ஏன் ஸ்கொயர் பிளேனர் ஆச்சு, ஏன் டெட்ராஹெட்ரனா இருக்கு, இந்த தியரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. ஓகே, அப்ப அது நம்ம அடுத்த தியரில போறோம். பேலன்ஸ் பண்ண தியரில தான் அதையே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். Then evaluate yourself. When a coordination compound CrCl3 into 4H2O is mixed with silver nitrate solution, 1 mole of silver chloride is precipitated per mole of the compound. பாத்துக்கிடுங்க. அப்ப இதுல என்ன செய்யும் பாருங்க. When coordination compound of CrCl3 into 4H2O is mixed with silver nitrate solution, 1 mole of silver chloride is, அப்ப இது 1 mole எடுத்து அது கூட 1 mole சில்வர் குளோரைடா என்ன செய்யிருக்கான், சில்வர் நைட்ரேட் மிக்ஸ் பண்ணலாம். மிக்ஸ் பண்ண வேளையில பாத்துக்கிடுங்க, 1 mole சில்வர் குளோரைடு இஸ் பிரிசிபிடேட்டட் பர் மோல் ஆஃப் த காம்பவுண்ட். இந்த காம்பவுண்ட் 1 mole எடுத்தோம்னா சில்வர் நைட்ரேட் எக்ஸ்ட்ரா ஊத்தாம், நிறைய ஊத்தும் என்ன செய்யுது, 1 mole சில்வர் குளோரைடு தான் பிரிசிபிடேட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு மீனிங் என்ன, பிரைமரி வேலன்ஸியா இருக்கிறது ஒரே ஒரு குளோரைடு அயான் தான், மீதி ரெண்டும் எனக்கு இருக்கும் செகண்டரி வேலன்சி ஆகிருக்கு. அதுதான் அதுக்கு மீனிங். ஓகே, there are no free solvent molecules in that compound. Okay, assign the secondary valence of, அப்ப இதுல ஃப்ரீ என்ன கிடையாது, ஃப்ரீ சால்வெண்ட் மாலிக்யூல் இல்லைன்னு சொல்லலாம். அப்ப வாட்டர் ஹைட்ரேஷன் கிடையாதுன்னு சொல்லலாம். அது அந்த காம்பவுண்டோட இருக்குதுதான், தனியா வாட்டர் ஹைட்ரேஷன் கிடையாது. ஓகே, பாத்துடுங்க. assign the secondary valency of the metal and write the structural formula. அப்ப பாருங்க, இது நியூட்ரல் மாலிக்யூல், இது செகண்டரி வேலன்சி தான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். ஓகே, பிரைமரி வேலன்சி இது பிரைமரி வேலன்சி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலாம், Cl மைனஸ், செகண்டரி வேலன்சி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலாம். ஆனா இங்க என்ன சொல்லிருக்கு, சில்வர் குளோரைடு வந்துட்டு 1 mole தான் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்லுது. அப்ப என்ன சொல்லிருக்கு, 2 குளோரைடு அயான் எங்க இருக்கணும், செகண்டரி வேலன்சி வரணும், கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் குள்ள இருக்கணும். ஓகே, சொன்ன புரியுது? அப்போ செகண்டரி வேலன்சி அப்ப எத்தனை இருக்கு, 4 என்ன இருக்கு, H2O-யும் 2 Cl மைனஸும். ஓகே, இந்த 6 தான் செகண்டரி வேலன்சி. அப்ப பிரைமரி வேலன்சிக்கு வரக்கூடியது 3 குளோரின் இருந்தாலும் அயனைஸ் ஆகக்கூடியது ஒரு குளோரைடு அயான் தான். ஓகே, so primary valency is equal to +3. Number of chloride ions satisfy only primary valency is 1. அப்ப பிரைமரி வேலன்சியை மட்டும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடியது மட்டும்தான் அயனைஸ் ஆகும். பிரைமரி வேலன்சியும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம், செகண்டரி வேலன்சியும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணதுன்னா அது அயனைஸ் ஆகாது. ஓகே, அப்ப இங்க பிரைமரி வேலன்சியை மட்டும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடியது ஒரே ஒரு குளோரைடு அயான் தான் இருக்கு. ஏன்னா இங்க 1 mole சில்வர் குளோரைடு இஸ் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, சரி. அடுத்து number of chloride ions satisfy both the primary and secondary valencies 2. மொத்தம் 3 chloride ion இருக்கு. அதுல ஒரே ஒரு chloride ion தான் பிரைமரி வேலன்ஸை மட்டும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. 2 chloride ion என்ன செய்தப்போ பிரைமரி வேலன்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும், செகண்டரி வேலன்ஸையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். அப்ப நம்பர் ஆஃப் செகண்டரி வேலன்ஸ் எவ்வளவு, 6. அப்ப அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடியது 2 chloride ion-ம் 4 வாட்டர் மாலிக்யூலும். ஓகே, பாத்துக்க. அப்போ இது முதல்ல இருக்கக்கூடிய இன்னர் ஸ்பியர், இங்க வெளியே பாருது அவுட்டர் ஸ்பியர். இன்னர் ஸ்பியர் கரெக்டா சொன்னா இந்த ரோஸ் கலர் இதுதான் இன்னர் ஸ்பியர். அதுக்கு சர்ஃபேஸ்ல இருக்கும், சர்ஃபேஸுக்கு வெளியே நம்ம போடுறதுனால இது அவுட்டர் ஸ்பியர்ல தான் ஆக்சுவலா நம்ம போட்டிருக்கோம். புரியுதா? இது அவுட்டர் ஸ்பியர்னா இந்த ஸ்பியர்ல இதோட சேர்ந்து இருக்கும், இந்த லைனோட சேர்ந்து இருக்கக்கூடியது. புரியுதா? இந்த Cl மைனஸ் நம்ம அவுட்டர் ஸ்பியர்ல போடுறதுனா அவுட்டர் ஸ்பியர் தான் இந்த ப்ளூ கலர்ல வருது. புரியுதா? இந்த இதுதான் அவுட்டர் ஸ்பியர். புரியுதா? அப்ப இதுல போடுதுன்னா இது தாண்டி போடுதான். இல்லைன்னா நம்ம இதுக்கு உள்ள போட்டோம்னா இந்த இடத்துல போடலாம், இதோட சேர்த்து போடலாம் இல்லையா? அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்ல போடணும். அதுதான் நம்ம இதுக்கு வெளியே போட்டிருக்கோம். புரியுதா? இன்னர் ஸ்பியருக்கு வெளியேட்டு போட்டிருக்கோம். ரீசன் அதான். இது அவுட்டர் ஸ்பியர்ல வருதுன்னா அவுட்டர் ஸ்பியருக்கு உள்ள இல்ல, அதோட சேர்ந்து வெளியே. ஓகே, இதுதான் அவுட்டர் ஸ்பியர், இது அவுட்டர் ஸ்பியர். ஓகே, அப்ப பாத்துருங்க. இதுதான் அப்ப அதுக்கு ஸ்ட்ரக்சர். இதுதான் கேட்டிருக்க. அவங்க என்ன கேட்டிருக்க, அசைன் செகண்டரி வேலன்ஸ் டு த மெட்டல் அண்ட் ரைட் த ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலா ஆஃப் த காம்பவுண்ட். அன்பார்ந்த மாணவர்களே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள், லைக் செய்யுங்கள், ஷேர் செய்யுங்கள். திரையில் தோன்றும் லிங்கை பயன்படுத்தி
+2 கெமிஸ்ட்ரி உள்ள வீடியோக்கள் அனைத்தையும் பார்வையிடலாம். நன்றி.